Morning, everyone. It's happy Thursday. Thursday. 자, 빠르게 해보겠습니다. 시간이 너무 없어요, 지금. 자, 해보세요. To the 지난절. discerning, all of them are right. They are faultless to those who have knowledge. 그쵸. 이는 다 총명 있는 자가 밝히 아는 바요. 지식 얻는 자가 정직하게 여기는 바니라. 총명 있는 자가 밝히 아는 거고, 지식을 얻는 자가, 그러니까 똑똑한 자가 정직하게, 확실하게 맞다 여기는 바다. 한번 안 보고 할 수 있어요? To the To the discerning. discerning, all All of of them them are are right. right. They are faultless to those who have have knowledge. knowledge. 라는 뜻입니다. 자, 그 다음에 그러면 오늘은 verse 10을 한번 해보도록 할게요. 한글 성경 읽어줄까요? 너희가 은혜를 받지 말고 나의 훈계를 받으며 정금보다 지식을 얻으라. 너희가 은을 받지 말고 나의 훈계를 받으며 정금보다 지식을 얻으라. 그죠? 자, 이런 말씀인데 일단은 뭐 엄마가 그럴 때 있잖아. 아, 야, 그거 먹지 말고 밥 먹어. 이렇게 얘기할 때가 있지, 그치? 그러면 보통 네가 막 가공식품이나 안 좋은 음식을 먹으려고 할 때 엄마가 아, 그거 먹지 말고 제대로 된 밥을 먹어. 이게 더 몸에 좋아. 이렇게 얘기를 하잖아. 네. 그러니까 그런 느낌이지 않을까? 그치? 네. 그래서 choose, 명령문이네요. Choose my instruction. instruction도 나온 적 있었지, 그치? 네. instruction, 지침, 가르침, 교육 뭐 이런 거거든. instruction 뭐라고요? 지침, 교육, 가르침. instruction. 그래서 가르쳐 준 사람이 instructor이 되는 거거든. 그래서 instruction. instruct는 지시하고 알려주고 가르쳐주고 이렇게 하는 거거든. 그래서 choose my instruction. 나의 가르침, 나의 지혜, 나의 지식, 나의 그러니까 왜 우리가 통칭했던 모든 분별력, 통찰력 이런 거 포함하면 어떻게 보면 지혜의 또 다른 표현이라 할 수 있어요. instruction. choose my instruction instead of 이거는 꼭 알아놓을 표현입니다. instead of 뜻이 뭐야? 뭐뭐 대신에. silver 대신에 silver. 은 되게 귀하잖아. 약간 비유적인 표현이기도 해요. 은 같은 거 굉장히 귀하잖아. 근데 그것보다도 나의 인스트럭션을 골라라. 그지? 이거를 훈계를 따라라. 훈계를 받아라. 그 다음에 knowledge. choose my 이 부분이 또 같이 녹여져 있는 거야. choose my knowledge 해라. 지식을 선택해라. rather than. instead of의 또 다른 표현이에요. rather than. 뭐보다는. 뭐뭐보다는. 뭐를 보다는. choice gold. 그냥 골이 아니라 정금. 정금보다는 나의 지식, 지혜가 주는 이런 지혜로움을 받고 은보다도 나의 가르침을, 그죠? 나의 훈계를 선택하고 받아라. 라는 의미입니다. 자, 네. choose my instruction instead of silver, knowledge rather than choice gold. 5번 하고 가보도록 할게요. Choose my instruction instead of silver, knowledge rather than choice gold. Choose my instruction instead of silver, knowledge rather than choice gold. Choose my instruction instead of silver, knowledge rather than choice gold. instead of rather than을 좀 빠르게 읽어주면 돼. Choose my instruction instead of silver, knowledge rather than choice gold. Choose my instruction instead of silver, knowledge rather than choice gold. Choose my instruction instead of silver, knowledge rather than choice gold. 라는 말씀을 오늘 함께 나눠보았습니다. 그죠? 오늘 일단은 학교 가야 되니까 부지런히 일단 가보시고요. 네. 자, 마무리를 해보도록 하겠습니다. 중요한 얘기는 다 앞에서 한 것 같고 어쨌든 choose my instruction. choose 할 때는 입술이 이렇게 나오죠. choose 아니고 choose. choose. 오가 꼭 항상 같은 발음이 아니라고 했죠. 그죠? 그래서 예를 들면 감기다 하면 pool 이거고 swimming pool. 풀장 할 때, 할 때는 입술이 나와야 되는 우 소리가 되는 거고요. 그래서 choose 할 때는 입술이 나와야 되는 소리예요. choose my instruction. ST 발음이 연결되면은 쌍디귿처럼 소리가 난다고 말씀드렸죠. 그래서 instruction, instead라기보단 들릴 때나 발음을 할 때 instruction, instead 이렇게 발음해 주시면 될 것 같습니다. 또 rather than 할 때 th 발음이 또 나오고요. 그래서 choose my instruction instead of silver. knowledge rather than
knowledge rather than choice gold라는 말씀인데요. Choose my instruction instead of silver. 그쵸? silver. 우리가 너무 잘 알고 있는 silver. 우리는 실버이지만 영어로는 silver. 그쵸? silver. 약간 미묘하지만 생각보다 많은 발음의 차이가 있어요. silver. not silver. 실버는 우리나라 발음. 그리고 영어로는 silver. Choose my instruction instead of silver. Knowledge. 지식이죠. Knowledge rather than choice gold. choice gold의 이 choice는 그러니까 금 중에서도 굉장히 최상급의 정말 사람들이 다 원하는 그런 금을 일컫는 표현입니다. choice가 형용사처럼 쓰이기도 하거든요. 이렇게 명사 앞에서 쓰이면 굉장히 엄선되고 굉장히 최상 등급의 약간 이런 의미로 쓸 수 있어요. 그래서 choice gold. 정금. 한글로는 정금으로 나왔지만 어쨌든 choose my instruction instead of silver. instead of가 나오면 앞에가 더 힘이 실리는 표현이에요. 그래서 instead of silver. 은보다도 my instruction. my의 주체는 당연히 이 앞에 나와 있던 wisdom입니다. 그래서 이 wisdom의 instruction을 선택해라. 이걸 따라라. 그 다음에 knowledge를 따르란 말이에요. rather than 뭐라기보다는 choice gold보다. 그러니까 그렇게 정말 사람들이 가장 가치롭게 여기는 것들의 대표 고유명사처럼 쓰이는 거의 금과 은. 그래서 그 어떠한 최고 등급의 금이나 은보다도 금이나 은 정말 옛날 전래동화에서 나오기도 하고 지금도 굉장히 값어치가 높고 그러니까 어떤 화폐 가치보다도 더 영속적인 가치를 갖고 있는 것으로 또 희소성을 인정받은 그 어떻게 보면 귀금속 중에서도 옛날에 우리가 그 박물관만 가더라도 그 옛날에도 그 왕들이 쓰는 왕관이 다 금으로 되어 있잖아요. 금과 은. 굉장히 사람들이 돈 이상, 돈만큼이나 굉장히 가치롭게 여기는 그 어떠한 그런 값어치보다도 더 큰 가치를 가진 my instruction, knowledge를 선택하고 그거를 따르려고 해라 라는 말씀을 오늘도 저희에게 주시고 계십니다. 그래서 choose my instruction instead of silver, knowledge rather than choice gold. choose my instruction instead of silver. 은보다도 my instruction. choose my instruction instead of silver, knowledge rather than choice gold. 이런 말씀입니다. choose my instruction instead of silver, knowledge rather than choice gold. 생각하고 암송을 해보도록 할게요. choose my instruction instead of silver. knowledge는 앞에 내용에 걸려 있다고 했어요. 왜냐하면 choose my instruction 해라. silver보다는 choose my knowledge 해라. rather than choice gold. 이런 개념인데 choose my 부분이 중복이라서 또 그냥 생략한 느낌으로 읽어주시면 될 것 같습니다. 그래서 choose my instruction instead of silver, knowledge rather than choice gold. choose my instruction instead of 정말 많이 쓸 수 있어요. 뭐 대신에 뭐뭐 말고 이거 말고 instead of 뭐를 대신해서 instead of silver choose silver 말고 instead of silver 대신에 instead of silver my instruction을 choose 해라. choose my instruction instead of silver knowledge를 choose 하란 말이야. rather than choice gold. choose my instruction instead of silver, knowledge rather than choice gold. choose my instruction instead of silver, knowledge rather than choice gold. choose my instruction instead of silver, knowledge rather than choice gold. choose my instruction instead of silver, knowledge rather than choice gold. choose my instruction instead of silver, knowledge rather than choice gold.
생각보다 영어를 하실 때는 턱관절과 입술과 이 정말 턱을 많이 이용을 하셔야 돼요. 입술을 더 많이 동반하시고 choose my instruction. 턱이 이렇게 좀 나와요, 말을 할 때 생각보다. 그러니까 그냥 가만히 우리나라 말처럼 "너희가 은을 받지 말고 나의 훈계를 받으며 정금보다 지식을 얻으라." 정말 나긋나긋하게 입술만 적당히 움직여도 소리가 나는 게 우리나라 말이라고 한다면 영어는 하려면 일단은 좀 배에 힘을 더 많이 주시고 복압을 딱 배에 힘을 주시고 좀 더 끌어올리는 느낌으로 choose my instruction. 감정도 더 많이 실려야 돼요. choose my instruction instead of silver. silver. 턱, 입술 많이 사용하시고 knowledge rather than choice gold. choose my instruction. choose my instruction. 내용 생각해 주세요. choose my instruction. 나의 가르침, 나의 훈계. 여기 나온 대로 나의 훈계를 받으며 knowledge rather than choice gold. 지식을 얻으라. 정금보다는. 너희가 은을 받지 말고 나의 훈계를 받으며 정금보다는 지식을 얻으라. 라는 말씀입니다. 이게 좀 와닿으시나요? 우리가 근데 지금 당장에 어떻게 보면 사람들이 그 눈앞에 있는 그 값어치를 더 소중히 여기다 보면은 정말 그 본질적인 것, 더 중요한 것, 더 장기적이고 지속되는 그런 값어치들을 놓치는 경우가 많잖아요. 인간이기 때문에. 그래서 오히려 우리가 그 가치를 넘어서는 것들을 보는 그 해안이 없을 때가 되게 많잖아요. 그러니까 그 정말 소위 말해 무엇이 중헌디를 항상 생각해야 되는 거죠. 그러니까 은 당장 그리고 어떻게 보면 silver과 gold가 상징하는 바는 우리가 생각하는 정말 인간으로서의 그 물질적인 삶을 대변하는 어떤 상징성이 있다고 볼 수 있죠. silver이나 choice gold가. 하지만 instruction과 knowledge는 silver과 gold에 비해서는 굉장히 정신적이고 또 보이지 않는 추상적이고 어떻게 보면 더 그 심오하고 깊이가 있는 값어치라고 보실 수 있을 것 같아요. 그러니까 단순히 눈앞에 보이는 우리가 물질로서 손으로 잡을 수 있을 것만 같은 그런 굉장히 명목적인 그런 어 값어치가 아니고요. 그죠? 그래서 silver, gold보다는 instruction 더 큰 가치를 가지고 정신적이고 심리적이고 어떻게 보면 더 뭔가 우리가 잡을 수는 없을 것 같지만 더 본질적이고 중요한 더 본질적인 그러한 가치를 우리가 항상 선택하는 삶을 살아야 할 것 같습니다. 예를 들면 정말 실질적으로도 우리가 돈을 벌겠다고 정말 우리의 가치를 어떻게 보면 저버리고 우리가 알고 있는 우리가 따라야 하는 우리가 하면 되는 하면 안 되는 그런 가치 기준을 넘어선 선택을 하게 될 때가 있잖아요. 그러니까 예를 들면 내가 돈을 벌어야지. 그러면 나쁜 짓인 줄 알지만 이게 비도덕적이고 이게 정말 죄악으로 빠지는 길인지 알지만 예를 들면 뭐 마약을 팔아서 돈을 번다든지 이런 식의 그러니까 예를 들면 안 되는 거 알고 나쁜 거 알고 죄악인 거 뻔히 알면서도 뭐 도박에 손을 댄다든지 막 이런 선택을 한다든지 아니면 다른 사람들한테 사기를 쳐서 막 수억, 수백억, 수십억, 수백억을 번다든지 약간 뭐 주식 투자를 유도해 가지고 그 사람들 돈을 다 응? 홀랑 먹는다든지 약간 이런 행동들 그런 사람들이 단순히 봐서는 세상에서는 어떤 면에서 똑똑해 보일 수 있고 부자가 되고 명품 사고 뭐 좋은 차 사고 좋은 집 살고 굉장히 행복해 보일지 몰라도 다 악으로 행하는 길이고요. 그죠? 그러니까 이 지혜, 지식, 명철, 훈계 이런 모든 일련의 진짜 이 토탈 패키지 요런 지혜와 지식은 결국은 우리로 하여금 옳은 길을 선택하게 하고 우리가 옳지 않고 가면 안 되는 길을 선택하지 않도록 하는 그런 지혜인 거죠. 그래서 우리가 그런 삶을 살기 위해서는 항상 성경을 가까이 하고 하나님 말씀을 따르고 살려고 하고 그 지혜가 내 것이 되게 해달라고 매일매일 기도해야 되겠죠. 그죠? 정금보다 은보다 항상 더 가치 있는 것을 항상 내 것으로
그 성경 말씀을 목에 꽁꽁 메고 가슴판에 정말 새기면서 마음판에 새기면서 아 진짜 내가 오늘 하루도 또 내일도 이번 달도 이번 해도 한 해가 마무리되고 있죠. 그리고 또 앞으로 평생 이 성경 말씀을 안 이후로부터 내가 죽는 그날까지도 정말 내가 이 silver나 gold의 가치보다 더 큰 이 지혜가 주는 instruction과 knowledge를 따르고 매일매일 선택하는 삶을 사는 우리가 되도록 해야겠습니다. 잊지 말고요. 그쵸? 이 말씀을 잊지 않고자 하기 위해서 그래서 우리가 또 이렇게 또 노력해서 성경을 가까이 하고 매일매일 암송하는 게 아니겠어요? 그죠? 그냥 단순히 영어뿐만 아니라 정말 진짜 나 영어보다도 이 성경 말씀을 제대로 이해하고 알고 내 걸로 만들기 위해서 우리가 매일매일 또 진짜 한 절 한 절 너무 소중하게 내 걸로 만드는 시간을 가지도록 해야 되겠습니다. 자, 여러분, 오늘 하루도 지금 날씨가 많이 추워졌는데요. 또 이런 날씨도 감사해야 되겠죠. 뭐 더우면 더운 대로, 추우면 추운 대로, 비가 오면 오는 대로, 오지 않으면 않는 대로 다 필요한 날씨입니다. 그리고 다 필요한 고난이 될 때가 있고요. 그렇죠? 다 우리에게 요소 이런 거 저런 거 채소, 야채 마음에 안 들고 맛도 없을 때도 있지만 우리 몸에 좋잖아요. 그쵸? 입에 쓴 약이 또 몸에는 달 때도 있잖아요. 그러니까 이런 말씀도 어떨 땐 듣기 싫을 수도 있고 정말 잔소리 같을 때도 있고 하지만 또 우리 부모님이 우리에게 해주시는 말씀처럼 정말 이거를 새겨 들어야겠다. 진짜. 그죠? 그래서 내가 정말 단순한 진짜 물질적인 것만 추구하는 게 아니라 정말 하루하루 살아가면서 나의 중심을 잡고 또 내가 진짜 매일 마음속으로 기도하면서 내 가치, 하나님이 주시는 나의 지혜를 굳건히 붙들고 갈 수 있도록 또 노력하는 하루 되시기를 또 기도하겠습니다. Have a great day. Have a lovely day. Even though it's quite cold, it's getting colder and colder every day, but still we're gonna keep doing what we have been doing. 그죠? 우리가 해왔던 거를 내내 최선을 다해서 또 하는 하루가 되도록 하겠습니다. Have a great day. See you tomorrow. Bye.